चलो जी स्टार्ट करते हैं। इनफाइन एक थ्योरम है। हुण जिहड़ियां थ्योरमां हैगियां इंपॉर्टेंट है पर ये थोड़ियां जिहियां बेसिक जिहियां जिवें 3.2.10 थ्योरम इंपॉर्टेंट बहुत आ। एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू किहदे आइसोमॉर्फिक हुंदा Z एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ वो ये आइसोमॉर्फिक होगा। राजे ये चीज़ आप प्रूव वैसे तो तुसी देखो थोड़ी जी मैं करती सी जे थोड़ा याद हो जिदन टेबल जे बनाए सी याद आ उदन एक पासे इत्थे 0 लई सी इत्थे 1 लिया सी इत्थे 2 लिया सी 0 1 2 ते दूजे पासे एक मल्टीप्लीकेशन अंडर एक ग्रुप लिया सीगा इत्थे ए दी 0 ए दी 1 ए दी 0 ए दी 1 जे तुसी वो उतारिया होया जां वो वीडियो नहीं देखी आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक जिथे स्टार्ट होया वो वीडियो देख लो तैनूं क्लीयर हो जाऊगा। इस ग्रुप च जिहड़ा कुछ हुंदा उही इस ग्रुप च हो जाऊगा जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो यह दोवें की हो जाते आइसोमॉर्फिक हो जाते मतलब इक्को वर्गे। तो प्रूफ यदा किवें आ आपां प्रूफ यदा सीधा जाइए जी तो जी मान लैंदे लैट जी भी साइक्लिक ग्रुप कोई भी साइक्लिक ग्रुप है एक ही थ्योरम करते हैं अज थोड़ा जिहा हौली करते हैं काम क्योंकि पता नहीं कदों पेपर होने कदों कोई आइडिया नहीं है अजे साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का ठीक है। तो आप एक मैपिंग डिफाइन कर ली डिफाइन अ मैप वो थ्योरमा थोड़िया जी लंबियां से क्वेश्चन छोटे आ जैड तो जी तक मैपिंग डिफाइन कर ली की है एन तो ए एन तक ये मैप होंगी है। सब तो पहला इनू होमोमॉर्फिज्म करो होमोमॉर्फिज्म एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म कि ये होमोमॉर्फिक होगी जिमें N1 N2 दो एलीमेंट्स लै लो जैड चों ठीक है। तो N1 प्लस N2 जो तुम F च पुट किए तो इधर की आऊगा ओबीअसली N आ जोड़ा ए दे उपर लग जाऊगा AN1 AN2 है ना यह आ जाऊगा। अगले टाइम च इनू आप सैपरेट कर लाँगे हुण AN1 की होना चाहिए इनू देखो AN कि बराबर FN दे तो AN1 कि बराबर होगा FN1 दे तो दूसरा FN2 दे इत्थे की है मल्टीप्लीकेशन। देखो आ ग्रुप आ जिहड़ा साइक्लिक ग्रुप ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ही आप पढ़ते होंगे है ना भावें जो मर्जी हो आप यही कह दें भी ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो ये तो अंडर एडिशन ही सी। देखो इत्थे एडिशन लई दूजे पासे की हो गया वो ब्रेक हो गई मल्टीप्लीकेशन बन गई ठीक है। सो एफ की होगी होमोमॉर्फिज्म। उस तो बाद 1 1 शो करना पैना क्योंकि आप आइसोमॉर्फिक शो करना ये फंडामेंटल थ्योरम की इतने कोई हैल्प नहीं ले रहे आप नहीं हैल्प ले रहे। सो इतने 1 1 शो करना फिर ऑन टू शो करना। सो एफ इज़ 1 1 क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम नाल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं गा ये 1 1 वास्ते की आप दो एलीमेंट लैके रख ले FN1 N2 इस तो बाद FN1 की होंदा AN1 ए की होंदा AN2 तो इधर बराबर की आऊगा AN1 माइनस N2 इज इक्वल टू इधर आइडेंटिटी बन जूगी ना ठीक है जी। हुण एक चीज़ है कि ये चीज़ कदों पॉसीबल आ राजे जे तो N1 N2 नॉन जीरो होया सीधी जी गल आ जे यह नॉन जीरो होया तो ऑर्डर ऑफ ए की हो जाऊगा N1 N2 तो छोटा हो जाऊगा ना। आप पहला भी यह चीज़ डिस्कस की हुई है कि ऑर्डर आ जो जां तो ये बराबर हो जाऊगा ਇਹਦਾ ਜਾਂ इस तो छोटा हो जाऊगा होर कोई पॉसिबिलिटी नहीं जे यह नॉन जीरो होया क्योंकि ऑर्डर आ जो भी नॉन जीरो होंगे ना तो फिर ये तो कह नहीं सकते भी ऑर्डर ऑफ ए है जो जीरो तो छोटा हो जाऊगा इदा थोड़ी होंगे जीरो तो होंगे ही नहीं जीरो तो ऑर्डर किसी चीज़ का भी नहीं है ऑर्डर होंगे ही पॉजिटिव है नैचुरल नंबर तो स्टार्ट होंगे आ। सो मान लो जे ये आप इतों एक चीज़ आपको क्लीयर हो रही है भी इफ N1 माइनस N2 जे यह नॉन जीरो होया दैन की होगा आए करो इतने ये चीज़ भी मान लो कि N1 वड्डा है N2 छोटा क्योंकि कोई एक वड्डा तो छोटा तो होगा ही ना फिर आपू किमें पता लगे इस चीज़ का बई ये की होगा। सो N1 वड्डा N2 छोटा मान लिया तो ये नॉन जीरो भी है तो मतलब ओबीअसली N1 N2 है जोड़ा की आऊगा वड्डा नहीं आए करो वड्डा या बराबर ठीक है वड्डा या बराबर आप मान लिया इत्थे जे यह बराबर आप शो की करना हुण
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ n1 n2 ਬਰਾਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, n1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n2 ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, n1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ n2 ਤੋਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ n1 ਮਾਈਨਸ n2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਉਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, n1 n2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, n1 n2 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਐਫ ਔਨ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੈਲੇਜ ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਫ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, Z ਤੋਂ G ਤੱਕ। G 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਟ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G, ਪਰ X 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, A ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆ, A ਦੀ 2, A ਦੀ 3, A ਦੀ 1 ਹੈ ਨਾ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਕਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਸੋ X ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, X ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, A ਦੀ ਪਾਵਰ T ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ T ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ F 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ F 'ਚ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਪਿੰਗ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਪਿੰਗ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, FN A ਦੀ ਪਾਵਰ N। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, A ਦੀ ਪਾਵਰ T ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਆਪਾਂ X ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ F ਦੀ T ਕੀ ਆ, X ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਨ ਟੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, Z ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ G ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇਕੱਲੇ Z ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ Z ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 1 ਤੇ -1 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 2 ਜਨਰੇਟਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ Z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, G ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਜਨਰੇਟਰ। ਹਰੇਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ Z 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MSc 'ਚ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਕੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿੰਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ -1 ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 2 ਆ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਤੇ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1। ਸੋ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, 0 ਦਾ ਆਰਡਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਆ 1 ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਦਾ ਆਰਡਰ, 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋੜਾਂ ਕਿ 0 ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 0। 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋੜਾਂ 0 ਬਣ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 'ਚ,
ਵੈਸੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਜ਼ੈਡ ਵਰਗਾ, ਸੋ ਜ਼ੈਡ ਵਰਗਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੈਡ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 1 ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆਪਾਂ 3.2.11 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ is isomorphic to Z quotient NZ। Z ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? Z ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, Z 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹਰੇਕ Z ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ Z ਅਬਿਲੀਅਨ ਆ, ਅਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ NZ ਆ ਜਿਹੜੇ Z ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਸੋ Z ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੇ NZ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ NZ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ Z 'ਚ, ਸੋ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ NZ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ 2Z। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ। ਆ ਪਿਆ, ਆ ਦੇ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ H ਕੀ ਸੀਗਾ? 3Z। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? 3Z ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ 138 ਪੇਜ ਤੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 2E ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1। ਸੋ H ਆ ਜਿਹੜਾ 3Z ਆ, ਸੋ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3Z ਲਿਖ ਸਕਦਾ। H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3Z, 3Z + 1, 3Z + 2। ਇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ Z2Z ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? Z + 1 ਹੈ ਨਾ। Z3Z ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? Z + 1 ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। 2Z + 1 ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ 3Z + 1, 3Z + 2 ਹੈ ਨਾ। Z4Z ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? 4Z + 1, 4Z + 2, 4Z + 3। ਕੁਛ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? 5Z + 1, 5Z + 2, 5Z + 3, 5Z + 4। ਕੁਛ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ 5Z ਆ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ 0, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ZNZ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? NZ + 0, NZ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦੇਣਾ। NZ + 1, NZ + 2, NZ + 3, NZ + 4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ NZ + n-1, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ n ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ZN ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ZN ਯਾਦ ਆ? ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 0, 1 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ n-1 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਿਊਰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਥਿਊਰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Z5Z ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 5Z + 1, ਉਹ 0 ਕਰਨੀ ਸੀ। 5Z + 1, 5Z + 2, 5Z + 3, 5Z + 4।
तो Z5 च एलीमेंट किहड़े आ 0 1 2 3 4 ठीक है। हुण एक चीज़ है इहदे च कंपोजिशन किहड़ी आ इहदे च कंपोजिशन दोवें 5Z प्लस A ते 5Z प्लस B जुड़नगे क्योंकि यह नॉर्मल सब ग्रुप है एक पासे आ जाता होंगे याद आ कोशंट ग्रुप च यही कंपोजिशन होंगी है तो पिछले एलीमेंट ते ग्रुप की कंपोजिशन लग जाती होंगी वो एडिशन ही है। अगले अगे अपने को HA HB इत्थे भी प्रोडक्ट है इत्थे भी प्रोडक्ट है इत्थे भी प्रोडक्ट है तो आप लिख देंगे से HAB वैसे फर्क होंदा है H ते H नाल H बन जाता तो AB है जी इत्थे कंपोजिशन है ना वो लाउणी होंदी आपां ते इत्थे भी सो इत्थे देखो 5Z इत्थे भी प्लस तो इत्थे भी प्लस ये पूरी तरह कंपोजिशन लाउणी होंदी है यदी कंपोजिशन तो ये होगी तो यदी कंपोजिशन की सी Z5 की ये तुहानूं याद ही है A प्लस B 5 इत्थे लिखांगे R की होगा A प्लस B नूं 5 ते डिवाइड कर दो जो रिमाइंडर बच गया जो भी रिमाइंडर बच गया 0 तो 5 के वो आ जाता होंदा है ओबवियसली फिर यह की होगा R 0 होगा 1 हो सकता 2 हो सकता 3 हो सकता 4 हो सकता। एक चीज़ देखो इतने टेबल बना के दोवां ची कोई मैपिंग वगैरह नहीं डिफाइन करनी Z5 का टेबल ये बना लिया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इत्थे 0 0 1 है ना 2 3 4 0 जोड़ 0 मैं ये नहीं मैं दसना चाहता कि मैं बनया है मैं पहला भी बहुत बारी दसिया होया भी कि मैं टेबल बनाना है 1 च 0 जोड़े 1 1 1 2 3 4 अच्छा इत्थे 1 ते 4 की हो जाएगा 5 5 Z5 च की होंदा 0 ही होंदा 2 3 4 5 की होंदा 0 ते 6 की होगा फिर 5 प्लस 1 5 नूं 0 की तरह ट्रीट करो 0 1 सो ये की आ गया 6 हो गया 1 3 4 5 की हो गया 0 6 की हो गया 1 7 की होगा फिर 7 नूं आए लिख सकते हैं हाँ 5 नूं 0 की तरह ट्रीट करो ये क्या आ गया 2 4 5 नूं 0 की तरह 6 नूं 1 की तरह 7 नूं 2 की तरह 8 की होगा इत्थे लिख लो 8 5 प्लस 3 5 नूं 0 की तरह तो 3 बच गया सो ये टेबल बन गया। हुण इधर गल करो Z कोशंट 5Z की इस कंपोजिशन के अंडर टेबल बनाओ पहला तो थोड़ा जिहा एलीमेंट वड्डे है ये 5Z प्लस 0 5Z प्लस 1 5Z प्लस 2 5Z प्लस 3 5Z प्लस 4 5Z प्लस 0 5Z प्लस 1 5Z प्लस 2 5Z प्लस 3 5Z प्लस 4 जोड़ो एलीमेंट्स नूं 5Z प्लस 0 5Z प्लस 0 की आऊगा इत्थे जोड़ देना मैं 5Z प्लस 0 5Z प्लस 0 देखो 0 5Z एक पासे कर लेना तो 0 नूं 0 च जोड़ दो की आ गया 5Z प्लस 0 फिर 5Z प्लस 1 तो 5Z प्लस 0 की आऊगा 5Z नूं एक पासे ले जाओ 1 प्लस 0 नूं जोड़ दो की आऊगा 5Z प्लस 1 5Z प्लस 1 इत्थों अपन पता लगता 0 का कोई इफेक्ट नहीं पैना सो इत्थे मैं सीधा ही लिखन लगा सेम ही रह जाना इत्थे भी सेम ही रह जाना। अगे देखो 5Z प्लस 1 तो 5Z प्लस 1 नूं जदों जोड़ोगे की आऊगा 5Z एक पासे आ गया 1 ना 1 जुड़ गया की आ गया 5Z प्लस 2 इवें यह 5Z प्लस 3 5Z प्लस 4 5Z प्लस क्योंकि 5Z तो एवं लग्या 1 तो 4 ही जुड़ रहा 5 अच्छा 5Z प्लस 4 तो 5Z प्लस 1 नूं जोड़िया तो की आऊगा 5Z प्लस 4 प्लस 1 पिछले जुड़ जाएंगे यह आ गया 5Z प्लस 5 हुण एक चीज़ देखो ये एलीमेंट इनू बिलोंग करता ना तो जे ये एलीमेंट इनू बिलोंग करता ये अंदर ही चला जाऊगा याद आओ प्रॉपर्टी H इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H पर जे कंपोजिशन एडिशन की हो इसे प्रॉपर्टी नूं किवें लिखोगे H प्लस A इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H H प्लस A किहदे बराबर हुंदा H दे जे A H नूं बिलोंग करदा सो इत्थे सेम चीज़ आ गई
5 ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। 5Z 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 0, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 10, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 15, 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਉਣੇ ਆ। 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੋ 0 ਲਾ ਦੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿ 5Z ਪਲੱਸ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5Z ਪਲੱਸ 0 ਦੇ। 5Z ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਇੱਥੇ 5 ਨੂੰ 0 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 5Z ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5 ਦੀ Z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5Z ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ 2, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 5 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਬਚੂਗਾ 5Z ਪਲੱਸ 2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 7 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ Z5 'ਚ ਹੁੰਦਾ 7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 7 ਤਾਂ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, Z5 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ Z ਕੁਸ਼ਚਨ 5Z 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5Z ਪਲੱਸ 2, 5Z ਪਲੱਸ 3, 5Z ਪਲੱਸ 4। ਹੁਣ 5Z ਪਲੱਸ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 5Z ਪਲੱਸ 0, 5Z ਪਲੱਸ 6 ਕੀ ਆਊਗਾ, 5Z ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ 1, 5 ਇਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 5Z ਪਲੱਸ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ 5Z ਪਲੱਸ 3, 5Z ਪਲੱਸ 4, 5Z ਪਲੱਸ 5 ਨੂੰ 0, 5Z ਪਲੱਸ ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5Z ਪਲੱਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 7 2, 5Z ਪਲੱਸ 4 ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5Z ਪਲੱਸ 4 ਅਤੇ 1 5 ਉਹ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5Z ਪਲੱਸ 6 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, 5Z ਪਲੱਸ 7 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, 5Z ਪਲੱਸ 8 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੇਬਲ ਵੱਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ 5Z ਉਡਾ ਦਾਂ, ਕੱਟ ਦਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲਾ 5Z ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 2 4 1 3, 0 2 4 1 3, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? 3 4 0 1 2 ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ 5Z ਆ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੁੰਦਾ Z5 ਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 5, ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕੋਸੈਟਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ 5Z ਪਲੱਸ A 5Z ਪਲੱਸ B ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ 5Z ਪਲੱਸ A ਪਲੱਸ B। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ NZ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋਊਗਾ ZN ਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਨੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸੀ 3.2.11 ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਡਰ n is isomorphic to Zn। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ। ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੋ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ZN ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ NZ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, G ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ NZ ਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ Z ਕੋਸ਼ੈਂਟ NZ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ZN, ਦੇਅਰਫੋਰ G ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ZN ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਟਿਵ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ G ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੁੰਦਾ
H ਦੇ ਤਾਂ H ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋਊਗਾ G ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ G1 ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ ਜੇ G2 ਦੇ, ਤੇ G2 ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ ਜੇ G3 ਦੇ, ਤਾਂ G1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ G3 ਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ G1 G2 ਵਰਗਾ ਤੇ G2 G3 ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ G1 G3 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ G ਕੋਸ਼ੈਂਟ G ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ Z, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ G ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ZN ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ।